వెల్కమ్ టు 69 టీవీ. నా పేరు నవీన్. ముందుగా బులెటిన్లోని హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుగుతున్న తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు. గన్ పార్కు వద్ద అమరులకు నివాళులు అర్పించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడానికి యంగ్ ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ. తెలంగాణను సంపన్నంగా నిలిపేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారు. ఖమ్మంలో రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకల్లో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాత్రనే కీలకం. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ గుండె ధైర్యంతో సాధించారన్న హరీష్ రావు. ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాన్ని ప్రభుత్వం అత్యంత వైభవపేతంగా నిర్వహిస్తుంది. ఈ మేరకు ఇవాళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని అసెంబ్లీ ఎదురుగా ఉన్న గన్ పార్క్కు వెళ్లారు. అనంతరం అక్కడ అమరవీరుల స్తూపం వద్ద పుష్పగుచ్చాలు ఉంచి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎంతో పాటు పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్వరరావు గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. One of the foremost states in this nation. Today when the Prime Minister talks about Viksit Bharat, I think one of the states that embodies that idea is Telangana, with young people surging forward. When we talk of, Ek Bharat, Shrestha Bharat, that also I think Telangana is one of the one of the most vibrant states that embodies this idea of Ek Bharat, Shrestha Bharat. And today I think the Principal Secretary's idea was to invite everyone from all different states to come to this program. So that was the idea of Ek Bharat, Shrestha Bharat. And Telangana has been a home to different people from different states. Whether it is, from Rajasthan or from Punjab or from Haryana, you name the state, and you'll find them in Telangana, and happy in Telangana. Northeastern states, I can see them in their, traditional attire. And I tell my people in the Northeast, I am also from the Northeast, and I tell my people that I meet more Northeasterners in Hyderabad than in Tripura. I have met people from Nagaland, I have met people from Mizoram, from Arunachal Pradesh, from Tripura, Manipur, Sikkim. When Rabindranath Tagore, the great poet, made Shantiniketan his dream university, and for that he kept a motto, where the whole world makes a nest. That was the motto of Shantiniketan, where the whole world makes a nest. And Hyderabad and Telangana is something like that, where the whole of India comes and makes a nest. And everyone is contributing to the growth. And I am so happy to be in Hyderabad because I feel there's no insider, outsider. Everyone is, a person from Telangana or from Hyderabad. This is the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat embodied in Hyderabad and Telangana. In Telangana, I have been to some of the districts. I have seen the vibrant culture of the tribe people here, of the tribals here, Janjati here. I have seen Gachibowli also, which is very high-tech. So when the Prime Minister says another thing, today I am saying this because Telangana, embodies the Viksit Bharat, Ek Bharat, Shrestha Bharat, and the Prime Minister says another thing, he says all the time, Vikas bhi, Virasat bhi. Let there be Vikas, and so our heritage also should be there. And that also Telangana embodies. So there are three milestones or landmarks. One is Viksit Bharat. It mirrors, the state mirrors the picture of Viksit Bharat. Ek Bharat, Shrestha Bharat. Or Virasat. 10 ఏళ్లైనా తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో నిర్వహించిన తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొని జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా
పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించిన సీఎం అనంతరం రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలోని క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడానికే యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని అన్నారు. 10 ఏళ్ల ఆధిపత్యాన్ని తిరస్కరించి ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకున్నారని కామెంట్ చేశారు. దశాబ్దాలుగా పోరాడి రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామని, తాము అధికారం చేపట్టే నాటికి వ్యవస్థలు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. నెరవేర్చుకున్న రోజు ఇది, మనందరం గర్వించదగిన రోజు. ఈ సందర్భంగా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజల కలలను నిజం చేసిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ తెలంగాణ అమరవీరులకు ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయము, సమాన అవకాశాల కోసం దశాబ్దాలుగా పోరాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. రాష్ట్రం ఏర్పడి 10 ఏళ్లు గడిచినా ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదు. అందుకే 10 ఏళ్ల ఆధిపత్యాన్ని తిరస్కరించి ప్రజలు ప్రజాప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. డిసెంబర్ 7, 2023న మేం బాధ్యతలు స్వీకరించిన క్షణం నుంచి ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు నిరంతరం ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాం. మేం బాధ్యతలు చేపట్టే నాటికి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమైనది. వ్యవస్థలన్నీ నిర్వీర్యమయ్యాయి. జరిగిన తప్పిదాలను సరిదిద్ది రాష్ట్రాన్ని గాడిన పెట్టాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది. ఇది నల్లేరుపై నడక కాదని మాకు తెలుసు. అయినా ప్రజా ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే ప్రజాప్రభుత్వ ఎజెండాగా తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ దశగా ప్రయత్నిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాం. మిత్రులారా, కట్టు బానిసత్వాన్ని, వ్యక్తి చాకిరిని తెలంగాణ సమాజం ఏమాత్రము సహించదు. అందుకే ప్రజాప్రభుత్వంలో ప్రజల ఆలోచనలే మా ఆచరణగా ముందుకు వెళ్తున్నాం. గత 10 ఏళ్ల నిర్వీర్యమైన వ్యవస్థలను ఒక్కొక్కటిగా చక్కదిద్దుతున్నాం. నిర్లక్ష్యానికి గురైన యూనివర్సిటీలకు వీసీలను నియమించాం. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని ప్రక్షాళన చేసి పోటీ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నాం. విద్యా కమిషన్, వ్యవసాయ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సమాచార హక్కు కమిషనర్లను, లోకాయుక్త, హెచ్ఆర్సీ కమిషన్లను ఏర్పాటు చేసుకొని వ్యవస్థలను స్వతంత్రంగా పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకున్నాం. తెలంగాణ సమాజానికి పునాదులు మహిళలే. ఈనాడు తెలంగాణ సమాజం రాణి రుద్రమను, సమ్మక్క సార్లమ్మను, చాకలి ఐలమ్మను, మల్లు స్వరాజ్యాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ మహిళల అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది. అందుకే 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డలను కోటీశ్వరులుగా చేయాలనే ఉక్కు సంకల్పంతో ప్రజాప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తున్నది. మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు ఇందిరా మహిళా శక్తి పాలసీని ఆవిష్కరించుకున్నాం. మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో తొలి ఏడాదిలోనే 21,000 కోట్ల సున్నా వడ్డీ రుణాలను మహిళలకు పంపిణీ చేశాం. పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులను కల్పించేందుకు పనులను అమ్మ ఆదర్శ కమిటీలకు అప్పజెప్పాం. దేశంలో అదానీ అంబానీలతో పోటీ పడేలా మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలతో సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్లను ఏర్పాటు తెలంగాణను దేశంలోనే సుసంపన్నంగా నిలిపేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారని డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఎందరో అమరవీరుల త్యాగాలతో ఏర్పడిన తెలంగాణపై దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల చూపు ఉండేలా చేశామని చెప్పారు. ఖమ్మంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకల్లో భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడారు. తెలంగాణ ఆవిర్భవించి నేటితో 11 ఏళ్లు పూర్తయింది. రాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలర్పించిన అమరవీరులకు నివాళులర్పిస్తున్నాను. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మాటలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లను తీసుకొచ్చాం. కుల మతాలకు అతీతంగా విద్యను అందిస్తున్నామని భట్టి తెలిపారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నామన్న ఆయన రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రజాప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుందన్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాభివందనాలు. స్వరాష్ట్ర సాధన పోరాటంలో అసూలు బాసిన అమరవీరులందరికీ ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. ప్రత్యేకంగా స్వరాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణాలు అర్పించి అమరులైన ఖమ్మం ముద్దుబిడ్డలు జర్పుల సురేష్, యనమందల వేణుగోపాల్, వెంపటి రామకృష్ణ, రావు సుధాకర్ రెడ్డి, మీన వేణు, కళాప్రకాష్, కుమార్ జైన్, అన్నాబత్తుల రవీంద్రనాథ్, ఎస్కే మెహమూద్ పాషాలకు జోహార్లు అర్పిస్తున్నాను. ఎందరో అమరవీరుల త్యాగాల పునాదుల మీద ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో దశ దిశలా వెలుగులు విరజమ్ముతుంది. దేశంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుందని చెప్పుకునేందుకు గర్వపడుతున్నాను. ప్రజా ప్రయోజనాలే ధ్యేయంగా పారదర్శకత, జవాబుదారీతనంతో రాష్ట్రంలో ప్రజాప్రభుత్వ పాలన కొనసాగిస్తూ అభివృద్ధి, సంక్షేమం సమపాళ్లలో రంగరించి జోడు గుర్రాల తరహాలో సుపరిపాలనాధాన్ని పరుగులు పెట్టించడంలో సఫలీకృతమయ్యామని రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలోనే ప్రపంచ స్థాయిలో అగ్రస్థానంలో నిలిపేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్తో ప్రజాప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఆర్థిక, సామాజిక పరిపాలన రంగాల్లో ఆదర్శవంతమైన లక్ష్యాలతో తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ని రూపొందించినట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇటీవల జరిగిన నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో వెల్లడించారు. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్లో పేదల సంక్షేమం, సమగ్ర పాలసీల రూపకల్పన, ప్రపంచ స్థాయి డెవలప్మెంట్, పారదర్శక సుపరిపాలన లక్ష్యాలకు ప్రాధాన్యమిస్తారు. ఈ లక్ష్యాల సాధనకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పలు చర్యలు చేపట్టింది. తెలంగాణ సమగ్ర అభివృద్ధికి ఇప్పటికే వెల్ఫేర్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ పాలసీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ, ఇన్ఫ్రా అండ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, టూరిజం పాలసీలని ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ భవిష్యత్ తెలంగాణకు ఒక భగవద్గీత. ఇది తెలంగాణ రూపురేఖల్నే మార్చేస్తుంది. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రక్షాళన చేసి గ్రూప్ పరీక్షలు విజయవంతంగా నిర్వహించాం. నిరుద్యోగ యువతకు భవిష్యత్తుపై ఆశలను కల్పిస్తూ ఏడాది కాలంలోనే 55,000కు పైగా ప్రభుత్వ ఖాళీలను భర్తీ చేసి నియామక పత్రాల్ని అందజేశాం. సాంకేతిక మరియు శాస్త్రీయ శిక్షణను అందించని గత 25 సంవత్సరాల క్రితం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టకపోతే నేడు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకునే వారిమే కాదని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. కేసీఆర్ బలవంతుడు కాదు, ధనవంతుడు కాదు, కేవలం గుండె ధైర్యంతో పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించి పెట్టారని తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం రాకముందు ఇక్కడ కరువుతో, నిరుద్యోగంతో వెనకబడ్డ ప్రాంతంగా ఉన్న తెలంగాణ నేడు దేశంలోనే అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ముందంజలో ఉందని తెలిపారు. అది రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు. 25 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ పరిస్థితి ఏంటంటే బొంబాయి, బొగ్గుబాయి, దుబాయి, వలసలు, ఆత్మహత్యలు, ఆకలి చావులు. ఇది 25 ఏళ్ల కింద నాటి తెలంగాణ పరిస్థితి. కానీ కేసీఆర్ గారు పట్టుబట్టి ఇవాళ ఆయన తనకు పదవులకు రాజీనామా చేసి జై తెలంగాణ అని ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. మీరు ఆలోచించండి, ఇవాళ ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిపై అక్కడ ఆవిర్భావ వేడుకలు జరుపుతున్నారంటే దానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కారణం కాదా? దానికి కేసీఆర్ కారణం కాదా? నిజంగా కేసీఆరే లేకపోతే, బీఆర్ఎస్ పార్టీయే పుట్టకపోతే ఈరోజు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకలు మనం జరుపుకునే వాళ్ళమా? ఒక్కసారి గుండె మీద చేసి ఆలోచించండి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఊసీల లెక్క గతంలో కూడా చాలామంది ఊసీలు పుట్టినట్టు తెలంగాణ పార్టీలు పుట్టినాయి, ఊసీళ్ళు అంతరించిపోయినట్టు ఆ పార్టీలు అంతరించిపోయిన పరిస్థితి మనం చూసాం. కేసీఆర్ ఏమి ధనవంతుడు కాదు, కేసీఆర్ ఏమి బలవంతుడు కాదు, ఆయనకేమీ అంగబలం లేదు, అర్ధబలం లేదు.
కానీ కేసీఆర్కు ఉన్నది గుండె బలం. ఆ గుండె బలంతో, ఆత్మబలంతో ఆయన పట్టుబట్టి రాజీ లేని పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించిండు కేసీఆర్ గారు. ఇలా అనేక ఉదంతాలు ఉన్నాయి, చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉన్నాయి. ఆనాడు తెలంగాణ ప్రజాసమితి గౌరవనీయులు డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఉద్యమం జరిగింది, తొలి దశ తెలంగాణ ఉద్యమం. ఆనాడు కూడా మా సోదరిమణి నాగమ్మ ఉన్నది, అప్పుడు కూడా పాల్గొన్నది, ఇప్పుడు కూడా పాల్గొన్నది. ఆనాడు 11 ఎంపీలు గెలిచాం. 11 ఎంపీలు గెలిస్తే ఆనాడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న ఇందిరాగాంధీ, నాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఇవ్వకుండా ఉద్యమాన్ని కాలరాసింది ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కానీ అదే కేసీఆర్ గారు మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తే ఏ ఇందిరాగాంధీ అయితే తెలంగాణను వద్దన్నదో అదే సోనియా గాంధీ గారి చేత తెలంగాణ ఇచ్చి తీరాల్సిన పరిస్థితి కల్పించిండు కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఎందుకు? ఈ దేశంలో సంకీర్ణ యుగం నడుస్తూ ఉంది. ఈ సంకీర్ణ యుగంలో తప్పకుండా తెలంగాణ సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పి ఆయన ఎంతో వ్యూహంతో 14 ఏళ్లు నడిపించారు. పార్టీ పెట్టడమే కాదు, అనేక ఇబ్బందులు. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండే ఢిల్లీలో ఆయన కత్తికి ఎదురులేని పరిస్థితి. ఇంకా 4 ఏళ్లు కేసీఆర్, ఆ రోజు ఇంకా 4 ఏళ్లు చంద్రబాబు నాయుడే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే పరిస్థితి. ఆ రోజుల్లో ఎవరు ధైర్యం చేయలే. కానీ కేసీఆర్ గారు అప్పటికే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 3 కొత్త రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేసింది. 2000 సంవత్సరంలో జార్ఖండ్, ఉత్తరాఖండ్, అదేవిధంగా ఉత్తరాంచల్ మరియు ఛత్తీస్గఢ్ 3 రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ 3 రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాక తెలంగాణ ప్రజల్లో ఆశలు చిగురించినాయి. 6 దశాబ్దాల చిరకాల వాంఛ తెలంగాణను కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ నెరవేర్చారని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు. తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా గాంధీ భవన్లో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించిన అనంతరం మాట్లాడుతూ సాధించుకున్న తెలంగాణను గత పాలకులు అన్ని రంగాల్లో విఫలం చెంది రాష్ట్రాన్ని అప్పులభయంగా మార్చితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాపాలనలో రాష్ట్రాన్ని గడిలో పెడుతున్నామని తెలిపారు. దశాబ్దాల చిరకాలపు కోరిక, 2 ఉద్యమాలు, ఎన్నో ప్రాణత్యాగాలు, ఎన్నో బలిదానాలు, తుదకి సోనియా గాంధీ వల్ల, ఆవిడ దృఢ నిర్ణయం వల్ల తెలంగాణ ఆవిర్భావం అయింది. వేలాది మంది తొలి మలి ఉద్యమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం బలిదానం చేసినటువంటి సందర్భం. వారందరికీ కూడా వారి యొక్క బలిదానాల వల్ల వచ్చిన తెలంగాణ ప్రజానికం ఎప్పటికీ రుణపడి ఉండాల్సిన అవసరం. 10 ఏళ్ళు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలన మనం చూసాం మిత్రులారా. ఆర్థిక విధ్వంసం జరిగింది, పోలీసు రాజ్యం నడిచింది, ప్రజాస్వామ్య విలువలు మంట కలిపినాయి, రాజ్యాంగ తిలోకత వచ్చినారు. తుదకి 2023లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మార్పు వచ్చింది. మాన్య ఖర్గే గారు, సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు తదితరులు చెప్పిన మాటలు నమ్మి ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు విశ్వసించి తెలంగాణలో అధికార మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టారు. తెలంగాణలో తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినారు. మిత్రుల సంవత్సరం గడిచింది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి యువకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారి సారథ్యంలో మంత్రివర్గ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, ఆ తర్వాత ఎన్నికల్లో గెలిచిన పార్లమెంట్ సభ్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులందరూ కూడా తెలంగాణ పునర్నిర్మాణానికి కట్టుబడి ఉన్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం 2 కళ్ళలాగా ముందుకు సాగుతా ఉంది. తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవాళ దేశానికి దిక్సూచిగా మారింది, ఒక రోల్ మోడల్గా మారింది. ఆనాడు ప్రారంభించిన మహిళలకి ఉచిత బస్సు ప్రయాణం నుండి ప్రతి కార్యక్రమం మహిళల కోసమే ప్రదర్శించబడతా ఉంది. ఇవాళ ఇచ్చిన సన్న బియ్యాల వరకు
ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు 18 మాసాల్లో ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, విద్యా వైద్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ యావత్ ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది తెలంగాణ. దాంట్లో కారణంగానే 1,75,000 కోట్ల విదేశీ పెట్టుబడులు ఈ సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణకి రావడం జరిగింది. ఇది గొప్ప విజయం. సంక్షేమ పథకాలకు వచ్చినప్పుడు 500 రూపాయలకి మహిళా సోదరిమణులు తృప్తిపడే విధంగా గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తా ఉన్నాము. 200 యూనిట్ లోపు విద్యుత్ కానుకుంటే ఇవాళ దాదాపు 50 లక్షల కుటుంబాలు ఆ లబ్ధిని పొందుతా ఉన్నాయి. సన్న బియ్యాలకు బోనస్ ఇవ్వడం వల్ల ఇలా యావత్ దేశంలోనే అత్యధిక వరి ధాన్యం పండించినటువంటి చరిత్ర తెలంగాణ సృష్టించింది. మిత్రులారా, దాదాపు 2.75 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం పండింది అంటే ध्वज गीत शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान नहीं इसकी जाने पाए, चाहे जान बलि ही जाए, विश्व शांति करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सलामी आंदो जैसे थे తెలంగాణ సాంగులు పే చేయాలి. రేషన్ షాపుల ద్వారా వచ్చే నెల నుంచి రాగులు, జొన్నలు అందించడానికి చర్యలు తీసుకుంటామని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల సంస్థ వైస్ చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మనాజిర్ జలానీ సమూన్ అన్నారు. ఒంగోలులోని పలు రేషన్ షాపుల్లో రేషన్ పంపిణీ ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా రేషన్ షాపులోని సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. రేషన్ కార్డుదారులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఈ నెల నుంచి రేషన్ షాపుల ద్వారా సరుకులు పంపిణీ చేస్తామన్నారు. గతంలో ఉన్న వాహనాల వల్ల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని, ప్రజలు నుంచి ఫిర్యాదులు వచ్చిన నేపథ్యంలో రేషన్ షాపుల ద్వారా పంపిణీ చేపట్టమన్నారు.
ఈ నెల 21వ తేదీన నిర్వహించబోయే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వేడుకల్లో విశాఖ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలను భాగస్వామ్యులను చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్ ఆదేశించారు. యోగాంధ్ర వేడుకల్లో భాగంగా ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రం తట్లకొండపై జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో సుమారు 1000 మందితో యోగాసనాల కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ముందుగా బౌద్ధ గురువులు రాజ్యధామ మయన్మార్, బర్మారే, కంబోడియా, విశాఖపట్నం బౌద్ధ సంఘం సభ్యులు ధర్మాచారి ప్రార్థనలతో యోగాసనాలను ప్రారంభించారు. నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్దస్స నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్దస్స బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి సంఘం శరణం గచ్ఛామి Tudiyambi Buddham Charanam Gacchami Tudiyambi Dhammam Charanam Gacchami Tudiyambi Sangham Charanam Gacchami Sadiyambi Buddham Charanam Gacchami Sadiyambi Dhammam Charanam Gacchami. సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గం వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా జాతీయ జెండాలను ఆవిష్కరించారు అధికారులు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ పోరాటం, విద్యార్థులు, ఉద్యమకారుల ప్రాణ త్యాగాలను కొనియాడారు. సెల్యూట్ సెల్యూట్ జనగణ మన అధినాయక జయ. గుడ్ మార్నింగ్. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. వెల్కమ్ టు 69 టీవీ. నా పేరు నవీన్. ముందుగా బులెటిన్లోని హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుగుతున్న తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు. గన్ పార్కు వద్ద అమరులకు నివాళులు అర్పించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడానికి యంగ్ ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ. తెలంగాణను సంపన్నంగా నిలిపేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారు. ఖమ్మంలో రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకల్లో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాత్రనే కీలకం. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ గుండె ధైర్యంతో సాధించారన్న హరీష్ రావు. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 69 టీవీ.